Good morning, all of you. Fine. How are you, Nana? Kalli bachara? Bachara. Mahad. So, good afternoon, all of you. How are you, Nana? I think all of you fine. Fine. So, today we discuss about complex number. సో మనం కాంప్లెక్స్ నంబర్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటే ఏంటి? న్యూ చాప్టర్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఫస్ట్ రాయిద్దండి, నేను తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను. The set of all ordered pairs A comma B where A comma B belongs to real numbers. జనరల్ గా మనం ఇంటీజర్స్, మనం రేషనల్ నంబర్స్ ఎట్లా మాట్లాడతాము? The set of in the pair P by Q such that P comma Q belongs to Z అంటాం కదా. అట్లాగే the set of all ordered pairs A comma B such that A comma B belongs to real numbers is called complex number. In the complex number, suppose Z is equal to A plus IB. So it is in the form of A plus IB, where I means iota. Iota is equal to root over minus 1. This is called imaginary unit. Or I square is equal to minus 1. A is called real part and B is called imaginary part అని అంటాం. ఇది మనకి కాంప్లెక్స్ నంబర్ యొక్క డెఫినేషన్. జనరల్ గా మనం ఫస్ట్ న్యాచురల్ నంబర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం, నంబర్ సిస్టమ్. అట్లాగే హోల్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడతాం, ఇంటీజర్స్ గురించి మాట్లాడతాం, రేషనల్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడతాం, అట్లాగే రియల్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఆర్ హోల్ నంబర్స్. ఎడిషనల్ గా 0 ఉంటుంది. ఇంటీజర్స్ లో హోల్ నంబర్స్ ఉంటూ ఎడిషనల్ నెగిటివ్ నెంబర్స్.
rational numbers ante it is in the form of p by q. Real numbers తో అంటే rational numbers along with the irrationals ఉంటాయి. Complex numbers ante all real numbers having complex numbers. Additional that addition we have to include the number I, that is iota. అంటే all real numbers are complex numbers, but all complex numbers need not real numbers. Take the definition, write the definition first. Complex number, keep the heading. Complex number, keep the heading. An ordered pair, complex number, కాంప్లెక్స్ నంబర్. ప్రతిసారి కాంప్లెక్స్ నంబర్ రాసేటప్పుడు నేను సిఎన్ అని రాసేస్తాను. కాంప్లెక్స్ నంబర్, an ordered pair, an ordered pair, an ordered pair a comma b, where a comma b belongs to R. A comma b belongs to R అంటే the set of all ordered pairs. అంటే a comma b such that a comma b belongs to R. Belongs to R is complex numbers. Is complex number set. అయితే కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఎట్లా మాట్లాడతాము అంటే a comma ib is nothing but a plus ib, where I is equal to square root of -1 is the imaginary unit. Imaginary unit is the imaginary unit. A is called a comma b belongs to real numbers. Here a is called real part. Real part అంటే సపోజ్ z is equal to a comma b, a plus ib రాస్తా, a part of z, and this is can be written as, and b is called imaginary part. Imaginary part of z. Imaginary part of z. అంటే therefore z is equal to real part of z plus I into imaginary part of z. అంటే z ని మనం ఎలా రాస్తున్నాము అంటే a plus ib, అంటే a అంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ z ప్లస్ iota ఇంటూ b అంటే ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ z. అంటే I వాల్యూ √-1. we did not find the specific value. అంటే మనకి e అంటే 2.27 సంథింగ్, పై అంటే 22/7 3.14 సంథింగ్, కానీ I అనేది ఇట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ, జస్ట్ యూనిట్. I is equal to square root -1 is a unit, that's all. Not the specific value. Note change. Right. నోట్ చేస్తారండి? రైట్.
B is the imaginary part, amma, not IB. Okay, Nandi? Coming to the B is called imaginary part, not IB. Okay, Varaprasad? Next. Classification of complex number. So what is classification of complex number? Suppose Z is equal to IB is a complex number. This can be classified into purely real. Purely real means B is equal to 0. Purely imaginary ante A becomes 0 and imaginary means B not equal to 0. అంటే ప్యూర్లీ రియల్ అంటే B ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే 2, 3, సో ఆన్. అంటే ఇందులో ఏని రియల్ పార్ట్ అని బిని ఇమేజినరీ పార్ట్ అంటాం. అంటే అసోసియేషన్ విత్ ఐ. బి వాల్యూ 0 ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని కూడా ప్యూర్లీ రియల్. అంటే 2, 3 సంథింగ్ అనేవి ప్యూర్లీ రియల్ అయిపోతాయి. ఇమేజినరీ అంటే ఏ 0 అవ్వాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అసోసియేషన్ విత్ ఐ. 2i, 3i, so on. This is called imaginary, purely imaginary. Imaginary అంటే b not equal to 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఏ 0 అవ్వచ్చు, నాట్ 0 కావచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 2i అయినా కావచ్చు లేదా 2 + 3i అయినా కావచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ imaginary. This is called the purely imaginary and purely real. Then purely real means imaginary part 0. Purely imaginary means real part 0. Imaginary means just b not equal to 0. Note, 0 can be written as 0 + 0i. అంటే ఏ 0 కాబట్టి ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ అంటాము. ఇక్కడ b 0 ఉంది కాబట్టి ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ అంటాం. ఈస్ ప్యూర్లీ రియల్ as well as purely imaginary. But not imaginary. అంటే ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే ఒకసారి చూడండి. అంటే ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తో మనకి 0 అనేది ప్యూర్ రియలా, ప్యూర్ ఇమేజినరా? అంటే ప్యూర్ రియల్ మాట్లాడతాం ఎందుకంటే b 0 కాబట్టి. ప్యూర్ ఇమేజినరీ మాట్లాడతాం ఎందుకంటే a 0 కాబట్టి. బట్ నాట్ ఇమేజినరీ. ఇమేజినరీ ఎందుకు కాదు అంటే b నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే ఇమేజినరీ అంటాం. కానీ b షుడ్ బి 0 కాబట్టి బట్ నాట్ ఇమేజినరీ. ఓకే, రాయండి అమ్మా. నోటెడా? రైట్. ఏనా ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగున్నారు కదా? చూసారా నాన్న? రాసారా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడండి అన్న, మనం 1 వీక్ అనేది మన క్లాసెస్ చెప్పకపోయేసరికి అంటే అఫ్కోర్స్ మనం ఐపీలో ప్రిపేర్ అయ్యాము, కాదన్ను, ప్రిపరేషన్ అయింది, ఎగ్జామ్ రాశారు, అదంతా ఓకే. కానీ ఏదైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది వినకపోయేసరికల్లా ఒక విధమైనటువంటి లేజినెస్ కానీ ఒక విధమైనటువంటి ఇదనేది మనకి వస్తూ ఉంటది. అట్లాంటిది మీరు మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ పెట్టకపోయినట్లయితే చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాడు, మీ కెరీర్ చాలా ఇబ్బంది పడిపోయేది. సో కాబట్టి మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అందరూ మస్ట్ గా అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే చూసారా ఈ 1 వీక్ లోనే ఇన్ఫాక్ట్ మన ఐపీఈ ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ కూడా మనం
ఒక విధమైనటువంటి లేజీగా మనం ఉండొచ్చు. టైం ఉన్నా సరే క్లాస్ వినకపోతే అటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు క్లాసెస్ వినండి నాన్న. సో అట్లాగే మీరు కూడా కొంత సపోర్ట్ చేయండి. అంటే మాకు సాలరీస్ రావాలి అంటే, లెక్చరర్స్ సాలరీస్ రావాలంటే కంపల్సరీ మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి నాన్న. కంపల్సరీగా మీరు బాబు మెంటల్ కార్తీక్ నీ పేరులోనే ఉన్నట్టుగుందయ్యా నీకు. సో కాబట్టి మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న. అట్లాగే మీరు సపోర్ట్ చేయగలిగితే మాకు కూడా కొంచెం కంఫర్ట్‌గా ఉంటదండి. ఎందుకంటే సాలరీస్ అనేది 5 మంత్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్. అంటే ఎట్లా జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటున్నామంటే, జనరల్ గా సపోజ్ ఇక్కడ ఏదో పాయింట్ PZ ఉంది అనుకోండి. అంటే A, B అనే పాయింట్ ఉంటే ఇది A, ఇది B అంటాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రియల్ యాక్సిస్. అంటే ఇక్కడ రియల్ యాక్సిస్ నే X యాక్సిస్ అని మాట్లాడతాం. I means iota here. Here I means iota. Random. Z is equal to A plus IB is a complex number represented as a point in a certain plane. A certain plane name, that plane is called complex plane or orthogonal plane
అంటాం, లేదా గాసియన్ ప్లేన్ అని అంటాం. ఇప్పుడు వస్తుంది కదా మా వీడియో. వీడియో వస్తుంది నాన్న. సో ద హారిజంటల్ లైన్, ఇక్కడ ద హారిజంటల్ లైన్ is called real axis, ఈ హారిజంటల్ లైన్ నే మనం రియల్ యాక్సిస్ అంటాం. అట్లాగే వెర్టికల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అంటాం. ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అంటే దీనిలో డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే హారిజంటల్ లైన్ జనరల్ గా మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ అని మాట్లాడతాం, వెర్టికల్ లైన్ ని వై యాక్సిస్ గా మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే దాంట్లో మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామండి అంటే హారిజంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ రియల్ యాక్సిస్ అంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. వెర్టికల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అని మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ నాన్న రాస్తారండి. నాకు వీడియో క్లారిటీ ఉంది కదండి. ఓకే, జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అండి. వరప్రసాద్, నువ్వు క్లాస్ అయ్యాక నాకు ఒకసారి కాల్ చేయి వరప్రసాద్. రైట్, ఓకేనండి, కంప్లీట్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ we have to discuss ఇంటిగ్రల్. నాతో పాటుగా రాయండి, ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ ఐ. ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ ఐ, అయోటా నాట్ ఐ, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ ఐ అండి. సో వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా? ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా. సో ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా మనం ఎట్లా మాట్లాడతామో ఒకసారి చూడండి. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ పవర్ 1, అయోటా పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, అయోటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, అయోటా క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా స్క్వేర్ ఇంటూ అయోటా. అయోటా స్క్వేర్ అంటే -1 ఇంటూ ఐ కాబట్టి మైనస్ అయోటా. అండ్ అయోటా పవర్ 4 అంటే అగైన్ ఐ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే అయోటా పవర్ 4 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే మళ్ళీ రిపిటేషన్ ఇదే వస్తుంది. ఐ పవర్ 4 1 అయింది కాబట్టి ఐ పవర్ 5 √-1. ఐ స్క్వేర్ అంటే ఐ పవర్ 6 అంటే -1, ఐ పవర్ 7 అంటే -5. ఇట్లా రిపిటేషన్ అవుతుంది. అంటే 4 యొక్క పీరియాడిసిటీతో రిపిటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనీ నంబర్ డివైడెడ్ బై 4 అయితే వాట్ ఆర్ ద రిమైండర్స్? 0, 1, 2, 3. దీస్ ఆర్ ద రిమైండర్స్. అంటే ఎనీ నంబర్ ని మనం కంపల్సరిగా 4 తో డివిజిబుల్ చేస్తే ఐ పవర్ 4n ప్లస్ 0 అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఐ పవర్ 4n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీ ఐ పవర్ 4 1 అయినప్పుడు ఐ పవర్ 4 Similarly, I power 4n plus 1, and the remainder 1, then is called I power 1, and that belongs to Z. Similarly, I power 4n plus 2 is equal to I square, so that's value is -1. Therefore, n belongs to Z. And I power 4n plus 3 is equal to I cube, that is equal to -I. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఏదైనా నంబర్ ని మనం 4 తో మల్టిపుల్ డివైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చే రిమైండర్స్ ఏమవుతాయంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఇవే అవుతాయి.
అంటే కంపల్సరిగా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I పవర్ 96 అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఇది ఖచ్చితంగా 4 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 1. I పవర్ 2 24 3 7 8 4 అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఈ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I పవర్ దిస్ అంటున్నాడు. ఇదంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, కానీ ఏదైనా నెంబర్ మనం 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ డివిజిబుల్ బై 4, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ డివిజిబుల్ బై 4, సో ద ఎంటైర్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 4 కాబట్టి I పవర్ 4 అని అంటే దట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సింపుల్. ఇదంతా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేం, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. అంటే 4 తో మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ అయ్యేటప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడతాం. లేదు మనకి సింపుల్ గా ఇలా అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అయోటా పవర్ I పవర్ 3 to 235 అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I పవర్ 235? దీనికి మనం సింపుల్ గా ఎట్లా చేస్తామంటే ఏదైనా నెంబర్ ని మనం 4 తో డివిజిబుల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ అంటే 4 టేబుల్ తో పోతే ఏమవుతుందండి, 4 5s are 20, 35, 4 8s are 32. దెన్ రిమైండర్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే చాలండి. రిమైండర్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ రిమైండర్ అంటే I పవర్ 235 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ I పవర్ 235 అనేది దేనికి ఈక్వల్ అయిపోతుందండి, I క్యూబ్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. I క్యూబ్ అంటే దాని అర్థం ఎంత అండి, మైనస్ I క్యూబ్ అంటే మీనింగ్ ఎంత అండి, మైనస్ I. దట్స్ ఆల్. I క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I. అంటే ఇది ఏ టెర్మినాలజీకైనా ఇట్లాగే మాట్లాడతాం. I పవర్ 235 కానీ I పవర్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ డివిజిబుల్ బై 4 చేస్తాం. రిమైండర్ ఇక్కడ ఎంత అయితే ఉందో అంత పవర్ రాసేసుకుంటాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు I పవర్ 1 అంటే మైనస్ రూట్ మైనస్ 1, I స్క్వేర్ అంటే -1, I క్యూబ్ అంటే -I, I పవర్ 4 అంటే 1. అంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ జనరేట్ అడిగేటప్పుడు ఇట్లా అడుగుతాడు. నోట్ చేయండి అమ్మా. ఫోర్ తో ఎందుకు అంటే రిపిటేషన్ అనేది మరి 4 తోనే కదా I పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. సపోజ్ ఇక్కడ I పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాలేదు అనుకోండి, I పవర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు 5 తో చేయాలి. ఎందుకంటే I పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే I పవర్ 5 అంటే ఎంత రాస్తాం, I పవర్ 4 ఇంటూ I. మళ్ళీ I పవర్ 6 అంటే అలా రాస్తాం, I పవర్ 4 ఇంటూ I స్క్వేర్. అందుకనే 4 తోనే డివిజిబుల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే I పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనండి రాహుల్? రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అండి, ఇది రాస్తారండి. అట్లాగే మనం రాసిన వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి అన్న. మనం ఇక్కడ తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కానీ, ఎడిషనల్ ప్రాపర్టీ కానీ, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం అంటే రియల్ నెంబర్స్ లో జరిగినటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతాయి. ఎడిషన్ కానీ, సబ్ట్రాక్షన్ కానీ, అట్లాగే మనకి ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ గురించి అయిపోతాయి. ఇక్కడ జనరల్ ప్రాసెస్ Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2. ఇక Z1 plus Z2 అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే రియల్ పార్ట్స్ ని అలాగే అంటే A1 plus A2 plus I into B1 plus B2. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రియల్ పార్ట్స్ ఒకసారి, ఇమేజినరీ పార్ట్స్ ఒకసారి యాడ్ చేయడం. లేదా దీన్ని సింపుల్ గా ఇలా కూడా మాట్లాడతాం, A1, B1 ప్లస్ A2, B2 అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రియల్ పార్ట్స్ ఒకవైపు యాడ్ చేయాలి, A1, A2, A1 ప్లస్ A2, B1 ప్లస్ B2 అని మాట్లాడతాం. Z1 మైనస్ Z2 మీన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే A1, B1 మైనస్ A2, B2 ఆర్డర్డ్ పేరు అయితే ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా రియల్ పార్టే కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి A1 మైనస్ A2, B1 మైనస్ B2 మాట్లాడతాం. ఇక మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేసరికి మాత్రం
కంపల్సరిగా ఈ నొటేషన్స్ లోనే మనం మార్చుకోవాలి. అంటే దాని అర్థం A1 ప్లస్ IB1 ఇంటూ A2 ప్లస్ IB2. అంటే మనకి ఇక్కడ మన ఏదైనా కాంప్లెక్స్ నంబర్ అనేది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉండాలి అంటే రియల్ పార్ట్ ప్లస్ అయోటా ఇంటూ ఇమేజినరీ పార్ట్. అంటే రియల్ పార్ట్ ఒక దగ్గర ప్లస్ ఐతో కాంబినేషన్ ఉన్న పార్ట్ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే A1 ఇంటూ A2 I ఇంటూ I అంటే I స్క్వేర్. I స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది ఎంత అండి మనకి -1 మనకి తెలిసిందే. I స్క్వేర్ వాల్యూ -1 కాబట్టి అంటే -B1 B2 ప్లస్ ఐతో కాంబినేషన్ ఉన్నదంతా కూడా ఇమేజినరీ పార్ట్. అంటే B1 A2 ప్లస్ A1 B2 అంటే A1 A2 మైనస్ B1 B2 ప్లస్ I ఇంటూ B1 A2 ప్లస్ A1 B2. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ x కోఆర్డినేట్, దిస్ ఈజ్ ద y కోఆర్డినేట్, దట్స్ ఆల్. ఇక డివిజన్ Z1 by Z2. Z1 by Z2 means A1 plus IB1 by A2 plus IB2. ఇక్కడ రేషనలైజేషన్ చేస్తాం. దేంతో రేషనలైజేషన్ చేయాలంటే డినామినేటర్. దీనికి రేషనలైజేషన్ అంటే A2 minus IB2. A2 minus IB2. డినామినేటర్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ A2 స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇది A ప్లస్ B ఇంటూ A మైనస్ B కాబట్టి A స్క్వేర్ మైనస్ B స్క్వేర్. కానీ B స్క్వేర్ ప్లేస్ లో B2 ఇంటూ B2 స్క్వేర్ ఉంది. I ఇంటూ I అంటే I స్క్వేర్ అంటే -I స్క్వేర్. -I స్క్వేర్ అంటే +1 కాబట్టి B2 స్క్వేర్ అంటే A2 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్. ఇక న్యూమరేటర్ చూడండి A1 A2 మైనస్ ఇంటూ -I అంటే ప్లస్ -I స్క్వేర్ అంటే +1 B1 ఇంటూ B2 ప్లస్ I టెర్మినాలజీ అంతా ఒక దగ్గర రాస్తున్నాం. I ఇంటూ B1 A2 మైనస్ B2 A1. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా సరే కాంప్లెక్స్ నంబర్ యొక్క నొటేషన్ ఎలా రాయగలగాలి అంటే కాంప్లెక్స్ నంబర్ నొటేషన్ మీన్స్ అంటే రియల్ పార్ట్ ప్లస్ I టైమ్స్ ఆఫ్ ఇమేజినరీ పార్ట్ అనే రాయాలి. ఇక్కడ మనం చూడండి A1 A2 ప్లస్ B1 B2 I టైమ్స్ అయితే B1 A2 మైనస్ B2 A1 బై డినామినేటర్ లో A2 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్. ఓకేనండి, నోట్ చేయండి. ఎడిషన్ లో వేర్ అయ్యా ఇదే కదా I. రైట్ నాన్న ఈ రైజింగ్ హ్యాండ్ తీసేసి మెసేజ్ పెట్టండి నాన్న. ఓకేనండి, దీని మీద బేస్ అయ్యేటటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు సమ్స్ చెయ్యండి, ఇస్తాను. Z1 is equal to 2 plus 3I. Z2 is equal to 3 minus 3I. ఇందులో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమడిగాడు అంటే Z1 ప్లస్ Z2 ఎంత చెప్పండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే
Z1 మైనస్ Z2. ఇక థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే Z1 ప్లస్ 3Z2. ఇక ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే Z1 ఇంటూ Z2. Z1 ప్లస్ Z2 అంటే దాని అర్థం మీకు ఏం చెప్పానండి, ఇది కరస్పాండింగ్ గా 2 ప్లస్ 3 కామా 3 కామా మైనస్ 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏమైపోయిందండి ఇక్కడ 2 ప్లస్ 3 5 3 మైనస్ 1 అంటే 2 అంటే 5 ప్లస్ 2i. Z1 మైనస్ Z2 అంటే 2 కామా 3 మైనస్ 3 మైనస్ 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి 2 మైనస్ 3 3 ప్లస్ 1. ఇది కండిషన్. ఇక Z1 ప్లస్ 3Z2 అంటే 2 కామా 3 ప్లస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ 3 కామా మైనస్ 1 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి 2 ప్లస్ 9 కామా 3 మైనస్ 3 అంటే దాని తర్వాత మీరు వేసేసుకోవాలి కదా. నెక్స్ట్ Z1 Z2 మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు రాసినా సరే ఈ నొటేషన్ లో కాకుండా బ్రాకెట్స్ నొటేషన్ లో కాకుండా మల్టిపుల్ మామూలుగా చేసేసుకోండి. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా A1 A2 మైనస్ B1 B2 కామా A1 B2 ప్లస్ A2 B1 ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఫార్ములా గుర్తు లేకపోయినా పర్వాలా, ఎందుకంటే రియల్ పార్ట్ అంతా ఫస్ట్ రాస్తాం, నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్. దీని అర్థం ఏంటండి 2 3s are 6 మైనస్ అంటే I స్క్వేర్ అంటే -1 కాబట్టి ప్లస్ 3 కామా ప్లస్ I టెర్మినాలజీతో ఎంత అవుతుందండి, ఇది 9 మైనస్ 2 అంటే ఎంత అయిపోయిందండి, అది 9 ప్లస్ 7i. ఇది Z1 ఇంటూ Z2. Z1 ఇంటూ Z2. ఇక అలాగే Z1 బై Z2 కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకేనండి. ఫిఫ్త్ది Z1 బై Z2 కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ అండి, ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా బాబు. Z1 ప్లస్ Z2 నాన్న. Z1 అంటే 2 ప్లస్ 3 అయినే ఫస్ట్ 2 ని రియల్ పార్ట్ 3 ఇమేజినరీ పార్ట్ 2 కామా 3 ప్లస్ 3 కామా మైనస్ 1 అంటే కరస్పాండింగ్ రియల్ పార్ట్ అంటే 2 ప్లస్ 3 3 మైనస్ 1. ఓకేనా హరిచరణ్? రైట్. ఫోర్త్ది Z1 Z2 అంటే Z1 అంటే 2 ప్లస్ 3i, Z2 అంటే 3 మైనస్ i. సో 3 మైనస్ i మీన్స్ అంటే 2 3s are 6 I స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి 3 ఇంటూ మైనస్ I స్క్వేర్ అంటే -1 కదా, మైనస్ I స్క్వేర్ అంటే +1 అయిపోతుంది అంటే 3 ప్లస్ I తో మల్టిపుల్ చేస్తే 3 3s are 9 మైనస్ 2 9 మైనస్ 2 అంటే 7. Z1 బై Z2 ఎంత వచ్చిందండి 3/10 కామా 11/10 3/10 ప్లస్ 11/10 ఇంటూ I. అది Z1 బై Z2. అంతేనా? ఎవరో చెప్పారు. రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. బాబు తేజ్దీప్, నా దగ్గర వాయిస్ క్లారిటీ ఉందండి, మీ దగ్గరే కొంచెం చూసుకోకసారి. తేజ్దీప్ వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదండి? ఓకే రైట్ నన్ను. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సైడ్ ఇది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటే జనరల్ గా మాడ్యులస్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్ అంటాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్ కి మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. రాయండి అమ్మ. ఇఫ్ Z is equal to A plus IB is a complex number, then the non-negative
non-negative real number, non-negative real number, non-negative real number root over a square plus b square is called modulus of a complex number, modulus of complex number, and it is denoted by modulus of z. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే if z is equal to a plus ib, then modulus of z is equal to root over a square plus b square. జనరల్ గా కాంప్లెక్స్ నంబర్ మాడ్యులస్ అంటే జస్ట్ రూట్ ఓవర్ రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమేజినరీ పార్ట్స్ స్క్వేర్. కానీ మన ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అనే వర్డ్ మాట్లాడాను. ఇదే కాంప్లెక్స్ నంబర్ వర్డ్ కాకుండా రియల్ నంబర్ అనే వర్డ్ మాట్లాడితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది జెడ్ when z greater than 0 minus z when z less than 0. if z complex number అయితే not possible. this is wrong. ఇది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదండి? z అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ అయినప్పుడు z అనేది మాడ్యులస్ ఆఫ్ z అనేది z గ్రేటర్ దాన్ 0 మైనస్ z లెస్ దాన్ 0. ఇది ఏ పాసిబిలిటీలో ఉంటుందండి అంటే z అనేది రియల్ నంబర్ అయితే మనం రియల్ నంబర్స్ లో మాట్లాడతాం. modulus of x is equal to x when x greater than 0, modulus of x is equal to minus x when x less than 0. రియల్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడతామే తప్ప కాంప్లెక్స్ నంబర్ లో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటే z గ్రేటర్ దాన్ 0 మైనస్ z లెస్ దాన్ 0 రాయకూడదు. జస్ట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటే సింపుల్లీ రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. అది కాంప్లెక్స్ నంబర్ కి రియల్ నంబర్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆరిజిన్ నుంచి సపోజ్ 0,0 అనుకుంటే ఇది PA ZA, B అనే నంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ నే మనం మాడ్యులస్ అంటాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z represents modulus of z represents is the distance from origin to 0,0 origin to the point represented by complex number z. Another condition, if z is equal to 0, if and only if modulus of z is equal to 0. అంటే z కానీ 0 అయినట్లయితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z అనేది 0 అవుతుందని అర్థం. రాయండమ్మా. కంప్లీట్ అయినా రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. కాంజుగేట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ z is equal to a plus ib is z bar is equal to a minus ib. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే a ప్లస్ ib యొక్క కాంజుగేట్ నంబర్ అనేది a బార్ మైనస్ ib బార్, a మైనస్ ib.
అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఎలా మాట్లాడతామో ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. ఇర్రేషనల్ చెప్పేటప్పుడు మనం కాంజుగేట్ ఇర్రేషనల్స్ ఎలా మాట్లాడాము అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్స్ రేషనల్, సమ్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్స్ ఆల్సో రేషనల్. ఎందుకంటే 2+√3 ను 2-√3 అనేవి ఈ రెండు కూడా కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే సమ్ము రేషనలే, ప్రొడక్ట్ రేషనలే కాబట్టి. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాలి అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏం మాట్లాడతాము అంటే సమ్ము రియల్ నెంబర్సే, ప్రొడక్ట్ కూడా రియల్ నెంబర్స్ అయినట్లయితే దే ఆర్ కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్ అని మాట్లాడతాం. అట్లాగే ఇక్కడ కాంజుగేట్ నంబర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ జెడ్ ఏ కామా బి అన్నప్పుడు దీనికి రిఫ్లెక్షన్ ఇదే కదండి, జెడ్ బార్ ఏ కామా మైనస్ బి, ఏ కామా బి, ఏ కామా మైనస్ బి. అంటే దాని మీనింగ్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ జెడ్, conjugate of Z is reflection of Z. Conjugate of Z is the reflection of Z with respect to x-axis. మన x-axis అయినా మాట్లాడచ్చు, రియల్ యాక్సిస్ అయినా మాట్లాడచ్చు. అట్లాగే ఇక్కడ కండిషన్, ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అంటే మనకి జెడ్ బార్ హోల్ జెడ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి జెడ్ అవుతుంది, అవన్నీ కామన్ కండిషన్. ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ ప్యూర్ రియల్, జెడ్ ఈజ్ ప్యూర్ రియల్, ఎప్పుడు కండిషన్ అవుతుంది అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్. కావాలంటే ప్రూఫ్ కావాలంటే పక్కన రాసుకుందాం చిన్నగా. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అయినప్పుడు జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తాను అంటున్నాను. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఐవై అయినప్పుడు ఎక్స్ పోతుంది కాబట్టి 2y i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. i అనేది 0 కాదు కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై లో y అంటే దాని మీనింగ్ ఇమేజినరీ పార్ట్. స్టార్టింగ్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇమేజినరీ పార్ట్ అనేది 0 అయితే అది ప్యూర్ రియల్, రియల్ పార్ట్ అనేది 0 అయితే అది ప్యూర్ ఇమేజినరీ. అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్ అయితే అది ప్యూర్ రియల్. ప్యూర్ రియల్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అన్న, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్ లేదా జెడ్ మైనస్ జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక అనదర్ కండిషన్, if Z is pure imaginary, Z is pure imaginary, then condition is Z is equal to minus Z bar. Z is equal to minus Z bar. కావాలంటే ప్రూఫ్ కావాలంటే పక్కన రాసుకోండి. అంటే దిస్ మీనింగ్ Z ప్లస్ Z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి జెడ్ అనేది ప్యూర్ ఇమేజినరీ కావాలి అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జెడ్ బార్ లేదా జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రావాలి. కావాలంటే ప్రూఫ్ కావాలంటే రాసుకోండి పక్కన. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై కాబట్టి therefore x is equal to 0. x 0 అయిందంటే ప్యూర్ రియల్, ప్యూర్ ఇమేజినరీ. నోట్ చేయండి అమ్మా. సమ్ ఆఫ్ వినయ్ తేజ, సమ్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ అండ్ జెడ్ ఈజ్ రియల్. సమ్ రియల్ అవ్వాలి, అట్లాగే ప్రొడక్ట్ కూడా రియల్ కావాలండి. సమ్మే కాదండి, ప్రొడక్ట్ కూడా రియల్ కావాలి. కాంజుగేట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి రియల్. అయితేనే మనం అది కాంజుగేట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటాం. ఓకే వినయ్ తేజ.
ఓకేనన్నా, రాస్తే చెప్పండి అన్న, కంటిన్యూ చేద్దాం. Right. So coming to the next one. Coming to the next one. Modulus properties. అన్న ఇవన్నీ మీరు అంటే జెడ్ బార్ హోల్ జెడ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అని, Z1 ప్లస్ Z2 హోల్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు Z1 బార్ ప్లస్ Z2 బార్ అని, ఇవన్నీ అలాగే చిన్న చిన్న మనం రాసేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్. Properties of modulus function. Modulus of complex number. Properties of modulus of complex numbers. First property, modulus of Z is equal to Z bar. మీకు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ గా 3+4i అన్న 3-4i అన్న ఒకటే. నిజానికి రిమైనింగ్ టర్మినాలజీ అంతా కూడా ఒకటే, అంటే ఎక్కడ మారినా సరే -3+4i -3 -4i ఇవన్నీ ఒకటే. ఇవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ అయిపోతున్నాయండి? 3² + 4² కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. చూడండి, 3+4i అన్న 3-4i అన్న -3 -4i అన్న -3 -4i అన్న is equal to √3² + 4², that is equal to 25, అంటే 5. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ బార్ అన్న ఒకటే. ఇక సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 Z2 సో ఆన్ Zn is equal to మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ Zn. ఇక థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 ప్లస్ Z2 ప్లస్ Z1 ప్లస్ Z2 ప్లస్ Zn బార్ is equal to modulus of Z1 plus Z2 plus Zn. ఇది చిన్నదే, ఎందుకంటే ఇది ఒకటే. అంటే ఇది Z is equal to Z bar అని రాస్తాము, ఇది సమ్ ఆఫ్ Z bars is equal to Z అని రాస్తాము. రెండు సేమే, కాకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ లో కూడా సేమ్ అవుతుందని తెలుసుకోవడం కోసం. The next one is Z bar is equal to Z bar is equal to modulus of Z² is equal to X² plus Y². అంటే ఇక్కడ కావాలంటే Z is equal to మనం ఎప్పుడైనా కండిషన్ వాడేటప్పుడు X plus IY గా మాట్లాడేటప్పుడు where X, Y belongs to real numbers. And then Z power n అన్నా మాడ్యులస్ Z పవర్ n అన్న ఒకటే కదా, ఎందుకంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మే కదా. Z పవర్ n అన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z పవర్ n అన్న ఒకటే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ కాబట్టి. In the same way, real part of Z less than or equal to mod Z. Similarly, imaginary part of Z is less than or equal to mod Z. And then Cauchy's squads inequality. Cauchy's squads inequality A1 మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లో కానీ A2 Z2 ప్లస్ ఆన్ మీకు ఈ కండిషన్స్ మనకు డిస్కస్ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వెక్టర్స్ రొటేషన్స్ లో కూడా ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడతాం. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ A1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ A2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z2 సో ఆన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ AN మాడ్యులస్ ఆఫ్ Zn. అంటే A1 Z1 ప్లస్ A2 Z2 ప్లస్ సో ఆన్ AN Zn is less than or equal to, అంటే వీటి యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే AX ప్లస్ BY ప్లస్ CZ హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుందండి? జనరల్ గా మీకు సింపుల్ గా మీకు AX ప్లస్ BY మీకు ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉంటుంటారు. √A² ప్లస్ B² ఇంటూ √X² ప్లస్ Y² అన్నారు కదా. √A² ప్లస్ B² అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ మాడ్ A, √X² ప్లస్ Y² అంటే మాడ్ Z. అంటే ఆ రొటేషన్స్ లో ఇది మాట్లాడచ్చు. అంటే A1 Z1 ప్లస్ A2 Z2 ప్లస్ సో ఆన్ AN Zn మాడ్యులస్ is less than or equal to mod A1 mod Z1 ప్లస్ mod A2 mod Z2 ప్లస్ mod AN mod Zn. ఇది కండిషన్. రాయండి అమ్మా.
3 అనేది మాడ్ జెడ్ అన్నా మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ బార్ అన్నా ఒకటేనండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నా మాడ్యులస్ జెడ్ బార్ అన్నా ఒకటే. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్. ఇక్కడ 6 అంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే జనరల్ గా రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అందుకని ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్. ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే వై కదా, వై ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కదా. ఓకేనండి, రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Okay, Tejdeep. Next, Nana, the important thing is triangle inequalities. దీనిలో మనం ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాలండి. ఎట్లా మాట్లాడతామో చూడండి. అంటే థర్డ్ సైడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ? అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 మైనస్ Z2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అంటే దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా కూడా మాట్లాడచ్చు, ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z2. అంటే Z1 ప్లస్ Z2 అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ ఒక సైడ్ అయితే మాడ్ Z1 ఒక సైడ్, మాడ్ Z2 అనేది అనదర్ సైడ్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. అట్లాగే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 మైనస్ Z2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Z1 ప్లస్ Z2. వీటిని మనం ఏమంటామంటే ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటాం. ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఈ రెండింటిని కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్. అంటే మనం ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. అంటే ప్లస్ అయినా కావచ్చు మైనస్ అయినా కావచ్చు, విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్. అంటే మాడ్ Z1 ఒక సైడ్, మాడ్ Z2 ఒక సైడ్ అండి. Z1 ప్లస్ Z2 కానీ Z1 మైనస్ Z2 కానీ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఒకటే సైడ్ కాబట్టి, ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. ఇక్కడేంటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ లెస్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. దీనిలో మనం ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటాం. ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని మాట్లాడు. చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఎలాగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి, ఇబ్బంది లేదు, డిస్కస్ చేద్దాం. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఆర్గ్యుమెంట్ రాయండి అమ్మా. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. నాన్న మీరు కొంతమంది బాబు కొంత ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద, అంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఉండేటటువంటి దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్ అండి. దిస్ ఈజ్ ద రియల్ యాక్సిస్. అంటే ఈ రియల్ యాక్సిస్ తో చేసేటటువంటి యాంగిల్ నే మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్
జెడ్ ఏ కామా బి, ఈ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అనేది రియల్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో దానినే మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అని మాట్లాడతాం. దీనినే మనం ఏం మాట్లాడతాము అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అని మాట్లాడతాం. జనరల్ గా ఇది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని, సపోజ్ ఇది ఆర్ అనుకుంటే ఇది ఆర్ కాస్ థీటా, ఇది బి అంటే దేని రిపోర్ట్ చేస్తుందండి అంటే ఆర్ సైన్ థీటా అని రిపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాయండి. యాంగిల్ థీటా made by the line segment joining the point on complex number z, to the origin from the positive real axis. From the positive real axis is called argument oblique amplitude of z. అంటే మన ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా మాట్లాడతాం లేదా amplitude of z అయినా మాట్లాడతాం. It is denoted by argument of z is equal to amplitude of z is equal to theta. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇదంతా కూడా కాంప్లెక్స్ నంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ఒక లైన్ అన్నమాట. ఈ కాంప్లెక్స్ నంబర్ అనేది ఆరిజిన్ ని ఫామ్ చేసే లైన్ అనేది పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత చేస్తుందో, పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో ఆ యాంగిల్ నే మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ థీటా అంటే జనరల్ గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా. ఈ రెండింటిని కానీ మనం రివర్స్ చేసుకుంటే ఏ బై బి, బి బై అంటే టాన్ థీటా కదండి. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ. ఇది థీటా, టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. జనరల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని మాట్లాడదాం. రాయిద్దాం. Principal argument is theta is unique and the limitation of theta is theta belongs to open interval minus pi నుంచి closed interval pi దాకా ఉంటుంది. closed interval pi అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది థీటా అనేది యూనిక్ వాల్యూవే ఉంటుంది. ఆ యూనిక్ వాల్యూ యొక్క రేంజ్ అనేది ఓపెన్ ఇంటర్వల్ మైనస్ పై నుంచి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ పై దాకా ఉంటుంది. అట్లాగే జనరల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ 2k పై ప్లస్ థీటా k belongs to z. ఇది మన అట్లాగా మనం మాట్లాడుకుంటామండి. ఎలాగంటే ట్రిగ్నామెట్రీ ఈక్వేషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. జనరల్ సొల్యూషన్ మాట్లాడతాం. sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha మాట్లాడేటప్పుడు మనది డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ sin theta r is a equal to r cos theta, b is equal to r sin theta. అంటే టూ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పుడు మన జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? 2k పై ప్లస్ థీటా. థీటా అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలండి అంటే మైనస్ పై నుంచి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ పైకి ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది.
దీని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అది రాయండి. బాబు కార్తికేయ ఆల్రెడీ టైమింగ్స్ అనేది మీకు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశారు. దాని గురించి క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేయమాకయ్యా. ఎందుకంటే నేను మెసేజ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు దానికి చూస్తూ ఉంటాం, అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ మీన్స్ జనరల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే 2k పై ప్లస్ θ అంటే జనరల్ ఏంటంటే a is equal to r cos θ, b is equal to r sin θ. అంటే రెండింటికి కామన్ సొల్యూషన్ లేనప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా 2k పై ప్లస్ ఆల్ఫా అంటున్నాం కదా. sin θ is equal to sin ఆల్ఫా అంటప్పుడు θ is equal to n పై ప్లస్ మైనస్ 1 పవర్ n ఇంటూ ఆల్ఫా. cos θ is equal to cos ఆల్ఫా అంటే 2n పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా. అది tan θ is equal to tan ఆల్ఫా అంటే n పై ప్లస్ ఆల్ఫా జనరల్ సొల్యూషన్ కదా. అట్లాగే 2 వాల్యూస్ cos θ is equal to cos ఆల్ఫా, sin θ is equal to sin ఆల్ఫా, లేదా sin θ is equal to sin ఆల్ఫా, tan θ is equal to tan ఆల్ఫా అన్నప్పుడు మాత్రమే 2k పై ప్లస్ ఆల్ఫా నోటేషన్ అని మీకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ లో జనరల్ సొల్యూషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్తారు. ఇక్కడ రెండు సైమల్టేనియస్ గా సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి మనం 2k పై ప్లస్ θ తీసుకుంటాం. దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b బై a. ఓకేనా? తెలిసి కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎట్లా మాట్లాడతామో ఒకసారి చూడండి. ఎందుకంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి, ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఇక్కడ θ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉందనుకోండి, z అనేది a కామా b ఉన్నప్పుడు ఇది θ గా మార్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అనేది చూద్దాం. అంటే సపోజ్ ఇక్కడ z is equal to a plus ib and alpha is equal to tan inverse of modulus of b by a, modulus of b by a. Argument of z, argument అంటే z lies on first quadrant, z lies on q1. q1 లో ఉండేటప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏమవుతాయండి, a గ్రేటర్ దాన్ 0, b గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది కదా. అప్పుడు డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్, ఇది θ, ఇది z a కామా b కాబట్టి కంపల్సరీగా ఈ పాజిటివ్ యాక్సిస్ తోనే డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి θ is equal to ఆల్ఫా. అంటే దీనికి సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 3+4i అన్నాడు అనుకోండి. అంటే ఫార్ములా ఏంటండి, θ is equal to ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే ఫార్ములా ఏంటి, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ b by a. a అంటే 3, b అంటే 4 కాబట్టి 4/3. θ is equal to 4 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3 అయిపోతుంది. అంటే z అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే, సపోజ్ z సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉందనుకోండి, సపోజ్ z సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ దిస్ ఇస్ z, అంటే దీనికి ఇది a ఇది b కదండి. అంటే ఇది ఆల్ఫా, ఇది రియల్ యాక్సిస్ తో చేసేదే θ అండి. మనకి రియల్ యాక్సిస్ తో చేసేదే θ అన్నమాట. ఇది θ అంటే θ ఎలా ఉంది, యాంగిల్ అనేది ఆల్ఫా కాబట్టి దీంతో చేసేటువంటి యాంగిల్ అనేది
tan ఇన్వర్స్ b by a కాబట్టి ఆల్ఫా అన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ అనే థీటా కావాలి కాబట్టి పై మైనస్ ఆల్ఫా. అంటే z లైస్ ఆన్ q2 అన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ ఆల్ఫా. అంటే q2 లో మనకి యాంగిల్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ అంటే x నెగటివ్ y పాజిటివ్ కదా, -3 + 4i is equal to ఫార్ములా పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ 4/3. సపోజ్ z అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది అంటే z ఇక్కడ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే -a కదండి, a కామా b అయితే. సో ఈ యాంగిల్ అనేది రియల్ యాక్సిస్ చేసేదేనండి. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది థీటా ఆల్ఫా అనుకున్నట్లయితే ఇది పై, ఇదేమో అప్పర్ పార్ట్. ఇక్కడ థీటాను మాట్లాడాము, ఇటు పక్క పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే రివర్స్ చేశారు కదా, ఇది మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఆల్ఫా. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -3 - 4 ఎందుకంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో x నెగటివ్ y నెగటివ్ కదా. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. వేర్ కమ్స్ టు ద అంటే ఏం రాయాలండి ఇక్కడ z లైస్ ఆన్ q3. q3 క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సపోజ్ z ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నట్లయితే దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నట్లయితే ఇది పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ థీటా అనేది మైనస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. సో z లైస్ ఆన్ q4 అంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో థీటా -4i ఏమవుతుందండి మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. లేదు మీరు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a రాసినా పర్వాలేదు, లేదా డైరెక్ట్ గా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a ఇక్కడ మార్చేసుకోకుండా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a పెట్టినా పర్వాలా. ఎందుకంటే మనకు ఆర్గ్యుమెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి మీరు దాన్ని క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవడం బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు చూడండి z అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్నది, x పాజిటివ్ y పాజిటివ్ కాబట్టి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b/a అంటే 4/3. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది అంటే దాని అర్థం పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే పై మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే x నెగటివ్ y నెగటివ్ అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఆల్ఫా అంటే వాల్యూ ఇది. z లైస్ ఆన్ q4 అంటే దీనికి ఇమేజినరీ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. నోట్ చేయండి అమ్మా. అంటే ఇదంతా కూడా సింగిల్ కొటేషన్స్ లో చెప్తానండి, ముందు రాసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద ఈ క్లారిటీ అనేది ఉండాలండి. మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే ఆర్డర్ పేరు బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తాము. యాంగిల్ x యాక్సిస్ నుంచి మాత్రమే చూడాలి. అవును, x యాక్సిస్ అన్నా రియల్ యాక్సిస్ అన్నా ఒకటే, x యాక్సిస్ నుంచే చూడాలి. అందుకే ఒక్కొక్క ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఎలా అప్రోచ్ అవుతుంది, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఎలాగా, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఎలాగా, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఎలా, అదే మీకు క్లారిటీ ఇచ్చాను డయాగ్రామ్ అప్రోచ్ అనేది. యాంగిల్ 3π/2 ఉంటుంది. మహమ్మద్ కాజ్ చెప్తారు కదా, 3 క్వాడ్రంట్స్ అయినాయి కదా.
క్లోజ్ చేస్తారండి. విగ్రీకేదారు అంతేనా? ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్న రియల్ యాక్సిస్ అన్న ఒకటే, ఐవై అన్న ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అన్న ఒకటే, నాట్ వై యాక్సిస్, ఐవై. నెక్స్ట్ అండి, ఇదంతా కూడా మనం సింపుల్ టెక్నిక్ లో మనం సింగిల్ కార్డ్ లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ క్వాడ్రంట్ 1, ఇది క్వాడ్రంట్ 2, ఇది క్వాడ్రంట్ 3, క్వాడ్రంట్ 4 కదా. ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అంట. ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి? పై మైనస్ ఆల్ఫా. దీనికి ఆపోజిట్ వెర్షన్. ఇక్కడ థీటా అంటే మైనస్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ థీటా అంటే మైనస్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది ఇమేజినరీ యాక్సిస్, ఇది రియల్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు మనకి కండిషన్ ఏంటంటే క్వాడ్రంట్ 1, క్వాడ్రంట్ 2, క్వాడ్రంట్ 3, క్వాడ్రంట్ 4 మీద మాట్లాడాం. మరి యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఇది రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ యాక్సిస్ మీద ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఏముంటుందంటే యాంటీ జీరో, అంటే కంప్లీట్ గా రియల్ యాక్సిస్. కంప్లీట్ గా రియల్ అంటే ప్యూర్లీ రియల్ కాబట్టి ఇమేజినరీ పాయింట్ అనేది జీరో కదా. ఎందుకంటే ఎనీ పాయింట్ ఆన్ రియల్ యాక్సిస్ ఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై షుడ్ బి జీరో. అంటే దాన్ని మనం ఎలా రాయగలుగుతాము అంటే, ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ప్యూర్లీ రియల్. ప్యూర్లీ రియల్ అంటే ప్యూర్లీ రియల్ అంటే ఆ యాక్సిస్ మీద ఉంది, అంటే వై షుడ్ బి జీరో. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ రాసుకుందాం. ఎక్స్ ప్లస్ ఐ లో ప్యూర్లీ రియల్ అంటే వై షుడ్ బి జీరో. కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే యాంగిల్ కదండి. ఇటు పట్టుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, అంటే ఆల్ఫా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇటు పక్క ఉందనుకోండి, కంప్లీట్ గా ఎటువైపు ఉందంటే ఆల్ఫా జీ జీరో కాబట్టి రియల్. అంటే ఆర్గ్ జెడ్ అనేది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కేసులో జీరో, ఆర్గ్ జెడ్ అనేది పై అనేది ఎక్స్ షుడ్ బి నెగటివ్. అంటే పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ జీరో, నెగటివ్ రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ పై. చూడండి, పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే మనకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది జీరో, పాయింట్ ఉన్నట్లయితే ఇది నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి పై. ఇక ఇమేజినరీ పాయింట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే మనకి 90 డిగ్రీస్ కదా. అంటే ఇది ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అయినప్పుడు రియల్ యాక్సిస్ టర్మ్ అనేది జీరో అవుతుంది. దాన్ని మనం ఇమేజినరీ యాక్సిస్ అంటాం. అదే రాస్తాం. If z is equal to x plus iy is purely imaginary. Purely imaginary. ఎప్పుడు మాట్లాడతామంటే ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ అనేది x is equal to 0 కేసులో మాట్లాడతాం. ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ, ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ. ఇక ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ అంటే పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, ఇది నెగటివ్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి పై బై 2 అండ్ వై గ్రేటర్ దాన్ 0 మైనస్ పై బై 2 అండ్ వై లెస్ దాన్. చూడండి, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది 0 కానీ పై కానీ అయితే అది ప్యూర్లీ రియల్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అనేది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై 2 అయితే అది ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ. ప్యూర్లీ పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ అంటే x గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు z 0, x లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z అనేది పై. ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై 2 ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ z. y గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ రియల్ యాక్సిస్, y యాక్సిస్, y లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు నెగటివ్ రియల్ యాక్సిస్, సారీ నెగటివ్ ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ యాక్సిస్. చూడండి, అంటే క్వాడ్రంట్ 1, క్వాడ్రంట్ 2, క్వాడ్రంట్ 3, క్వాడ్రంట్ 4 గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. యాక్సిస్ మీద కూడా ఉన్నది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ప్యూర్లీ రియల్, ప్యూర్లీ ఇమేజినరీ కూడా నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే రాసుకోండి. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 3 ఎంత అవుతుందండి?
and it completely purely real కదా పాజిటివ్ కదా కాబట్టి 0 ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -3 అంటే 2 రియల్ నెంబర్ కదా అంటే 5 అలాగే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 2 అన్నారు అనుకోండి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 2 రియల్ కదా ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 2 అంటే 5/2 ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ -2 అన్నారు అనుకోండి అదేమో -5/2 అంతే కదా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ అది ఎవరు అడిగారు ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేస్తారా నాన్న నెక్స్ట్ అండి properties of argument of a complex number. Argument of complex number. Properties of argument of a complex number. అంటే ఇలాగ వస్తుంది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కనుక నాన్ జీరో బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి నాన్ జీరో అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ జీరో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నాట్ డిఫైన్ ఎందుకంటే 0+0 అన్నప్పుడు tan 0/0 నాట్ డిఫైన్ కాబట్టి argument of Z1 Z2 argument of Z1 Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2 ఇది జనరల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే జనరల్ కావాలంటే ప్లస్ 2k పై యాడ్ చేసుకోవాలి k belongs to integers అంటే మన బేసిక్ ఏంటంటే Z1 Z2 is equal to Z1 plus Z2 similarly Z1 by Z2 means Z1 minus Z2 plus 2k పై ఇక్కడ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే Z పవర్ n అంటే n times of Z n times of Z plus 2k పై times of Z plus 2k పై ఇది వీటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి సమ్ ఇంకా బేసిక్ ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే 0 కి ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నాట్ డిఫైన్డ్ 0 కి ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నాట్ డిఫైన్డ్ లాగరిథమ్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 2k పై లాగరిథమ్ ఫార్ములా మాట్లాడచ్చు లాగరిథమ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయండి y2k పై అంటే మహమ్మద్ ఇది జనరల్ సొల్యూషన్ జనరల్ గా ప్రిన్సిపల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వరకు ఇక్కడ మాట్లాడేస్తాం ప్లస్ 2k పై అంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఎందుకంటే అది ప్రాబ్లం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏ వాల్యూ 1 0 2 అనేది తీసుకుంటా ఉంటాం జనరల్ సొల్యూషన్ అక్కడ ఇచ్చే కండిషన్ బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే 2k పై యాక్సెస్ చేస్తే జనరల్ సొల్యూషన్ కింద వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట అంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఆ కండిషన్ బట్టి మనం మాట్లాడతాం అందుకని 2k యాడ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఓకే మహమ్మద్ రాజా నెక్స్ట్ అండి దీనికి రిలేటెడ్ గా మనం ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కదా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాసుకోండి ఏంటమ్మా right coming to the next one రానండి
ఎవరో కొంతమంది పడుతున్నారు, ఎక్కువ మంది ఏంటంటే అప్పుడే నేను అందరూ రాస్తారని అనుకుంటాను కదా. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. Let's see exercise 1. Second question చూడనా. If x plus I whole power of 1 by is equal to a plus I అయితే then I'm asking x by a plus y by b value. ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. x plus I by whole power of 1 by 3 equal to a plus I b అయితే x by a plus y by b value how much? ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, ఇది పవర్ క్యూబ్ కావాలంటే ఏమవుతుంది, x plus y is equal to క్యూబ్ చేయాల్సిందే కదా, a plus ib whole cube. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దీన్ని క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఇది a క్యూబ్ a ప్లస్ హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములాలో రాసేసుకోండి. ప్లస్ b అట్లాగే b స్క్వేర్ అంటే b స్క్వేర్ అట్లాగే మైనస్ b క్యూబ్ అంటే మైనస్ ప్లస్ b క్యూబ్ అంటే i క్యూబ్ ఇంటూ b క్యూబ్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ టెర్మినాలజీ ఎలా మాట్లాడాలి అంటే ఓన్లీ we have to write down రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ మాట్లాడుకోవాలి. ఇది a క్యూబ్ తర్వాత ఇక్కడ i స్క్వేర్ మైనస్ 1 మనకి తెలిసిందే, i స్క్వేర్ is equal to minus 1. సో i స్క్వేర్ is equal to minus 1 కాబట్టి a క్యూబ్ మైనస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ i గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది ఎంత అంటే 3a స్క్వేర్ మైనస్ b క్యూబ్. ఎందుకంటే i క్యూబ్ అంటే మైనస్ i స్క్వేర్ మైనస్ 1 అన్నప్పుడు i క్యూబ్ అనేది మైనస్ i కాదు. అంటే a క్యూబ్ మైనస్ 3ab స్క్వేర్ ప్లస్ i ఇంటూ 3a స్క్వేర్ బై మైనస్ x ప్లస్ i బై. ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. రియల్ పార్ట్ ని ఇమాజినరీ పార్ట్ ని మనం లేదు అంటే టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఉంటాయి అంటే రియల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ కావాలి, అట్లాగే ఇమాజినరీ పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ కావాలి. అట్లాగే లెస్ దాన్ సింబల్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లో డస్ నాట్ హోల్డ్ అంటే దే ఆర్ మీనింగ్లెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు అంటే x is equal to a cube minus 3ab square. Similarly, y is equal to 3a square b minus b cube. x by a తో డివైడ్ చేయండి. x by a అంటే దాని అర్థం ఏంటి, a cube by a అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ 3b స్క్వేర్. ఇక్కడ b తో డివైడ్ చేస్తే y by b is equal to మైనస్ b స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, x by a ప్లస్ y by b. x by a ప్లస్ y by b ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. a స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ అయితే 4a స్క్వేర్ మైనస్ 4b. దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోండి, x1 ప్లస్ i by 1 is equal to x2 plus i by 2. If x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. కావాలంటే రాసుకోండి. రైట్ అమ్మా. ఓకే, that's good. 4 times of a square minus b square. అలా ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో రైట్ అమ్మా.
Okay, we రాసారండి మెసేజ్ చేయాలన్నా రాసిన మెసేజ్ చేయనమ్మా ధనుష్ టైప్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ అండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 1 minus I into 1 minus 2I into so on 1 minus Ni is equal to x minus I. Then they are asking what is the value of 2 into 5 into 10 into so on and square plus 1 value how much? This value అంటే అబ్జర్వేషన్ ఏమన్నా ఇక్కడ 2 అంటే 1 ప్లస్ 1 5 అంటే 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ అయితే ఇది వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఏం చేస్తే సరిపోతుంది అంటే మన కంపల్సరీగా ఏ ప్లస్ అంటే ఇమీడియట్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాడ్యులస్ అంటే 1 మైనస్ I into 1 minus 2I into 1 minus Ni is equal to x minus I. Apply modulus both sides. Apply modulus on both sides. There is one modulus apply చేసుకోండి 1 minus I 1 minus 2I so on 1 minus Ni is equal to modulus of x minus I by. దీనికి modulus అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు root over a square plus b square అంటే 1 square plus 1 square into 1 square plus 4 square by root over 1 square plus n square equal to modulus అంటే root over x square plus y. మనకి అడిగింది 2 ఫైండ్ కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే 2 into 5 into so on n square plus 1 is equal to x square plus y. That's all. 2 into 5 into so on n square plus 1 is equal to bracket లో పెట్టుకోండి that value is equal to x square plus y. Notation. Fifth కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్లై మాడ్యులస్ ఎగ్జామ్ ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కొంత ఉంది ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా సిలబస్ గ్రూప్ లో పెట్టారమ్మా అవునమ్మా రైట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి 661. If modulus of Z1 is equal to modulus of Z2 is equal to on modulus of Zn is equal to 1, they are asking question.
Z1 plus Z2 plus Zn. What is the value? అంటే ఈ సమ్ని ఎట్లా చేస్తామో చూడండి. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను నేను. ఎట్లా అంటే చూడండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 ఈక్వల్ టు 1 అంటే Z11 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Z11 స్క్వేర్ అంటే Z11 ఈక్వల్ టు 1. అంటే Z11 ఈక్వల్ టు 1 బై Z1 రైట్ కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు అంటే చూడండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z11 ప్లస్ Z2 ప్లస్ Zn అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z11 ప్లస్ Z2 ప్లస్ Zn బార్ అంటే Z1 Z2 ప్లస్ Zn అన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 Z2 ప్లస్ Zn బార్ అన్న ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z అన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z బార్ అన్న ఒకటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z అన్న మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z బార్ అన్న ఒకటి. కాంజుగేట్ ఇండివిడ్యువల్ వాల్యూస్ చేసేయచ్చు ఎలాగా నంబర్స్ కదా. కాబట్టి Z11 ప్లస్ Z2 ప్లస్ Zn బార్ అంటే Z11 అంటే మనం 1 బై Z1 అనగా. Similarly Z11 అంటే similarly we have to do that Z2 bar equal to 1 by Z2 so on Zn bar equal to 1 by Zn. అంటే Z11 బార్ లో 1 by Zn ప్లస్ 1 by Z2 ప్లస్ సో ఆన్ Zn బార్ అంటే 1 by Zn. Z1 bar plus Z2 bar plus so on Zn bar equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus so on 1 by Zn. Dot. Yes, right. అందుకే నేను ఫార్మర్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఎన్ని గుర్తు వచ్చేస్తాయి అని. గంగాధర్ చెప్పండి. రైట్ Z1 Z2 complex number satisfying Z1 Z2 are two complex numbers. Two complex numbers and satisfying modulus of Z11 minus Z2 by P minus Z1 Z2 bar is equal to 1. Provided mod Z1 not equal to P. Mod Z1 not equal to P, then modulus of Z2 how much? ఇది రాసేస్తాను. అంటే Z1 Z2 ఏదైనా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు Z11 మైనస్ Z2 బై P మైనస్ Z1 Z2 ఈక్వల్ టు 1 అయితే అలా చూడండి. ఇది ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తామో చూడండి. ఇది చేసుకోండి. అంటే Z1 మైనస్ Z2 is equal to P minus Z1 Z2 అంటే కదా ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి క్రాస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేసేస్తాం. జనరల్ గా మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z1 అంటే అర్థం ఏంటి? Z ఇంటూ Z కదా. కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ లో ఉంది కాబట్టి Z1 మైనస్ Z2 అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ భాగం అన్నమాట. Z1 minus Z2 is equal to దీని మీనింగ్ కూడా కదండి.
3 minus Z1 Z2 bar into 3 minus Z1 bar into Z2. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు Z bar whole bar is equal to Z కాబట్టి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం చేసుకోండి Z1 Z1 అంటే మళ్ళీ Z1 Z1 bar అయితే Z1 square minus 2 minus plus 3 3 are 9 Z2 bar అయితే mod Z2 square ఇక minus 3 Z2 Z1 bar ఇక minus 3 Z1 Z2 bar is equal to 3 3 are 9 minus 3 Z1 Z2 bar minus 3 Z1 bar Z2 plus minus Z1 Z1 bar అంటే mod Z1 square Z2 Z2 bar అంటే mod Z2 square ఈ ఫార్ములా mod Z square is equal to Z bar ఈ టర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్ టెర్మినల్ కూడా తీసుకొస్తే ఇక్కడ Z1 plus 9 Z2 square టర్మ్ తీసుకొస్తే Z11 square Z2 square minus Z11 square minus 9 Z2 square plus 9 is equal to 8 అది పంపిస్తాం ఈ 2 టర్మినాలజీలో mod Z2 square కానీ కామన్ ఇస్తే mod Z1 square కామన్ ఇస్తే mod Z2 square minus 1 1 ఇక్కడ minus 9 కామన్ ఇస్తే mod Z2 square minus 1 is equal to 0 అంటే ఏమైపోయింది mod Z2 square is equal to 1 or mod Z1 is equal to 9 అంటే mod Z2 is equal to 1 ఇక్కడ mod Z1 is not equal to 3 ఎందుకు this is given ఎందుకంటే given అనేది mod Z1 is not equal to LHS mod Z1 is not equal to 3 కాబట్టి mod Z is equal to 1 so final conclusion is Z1 mod Z1 is equal to 1 that's all not change అయిందమ్మా Okay, good. Explanation, okay, అంటే explaining on both sides ఒకేసారి అంటే ఇదంతా ఇదంతా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ b minus Z1 bar into b minus Z1 bar దీనికి బార్ అంటే Z1 bar Z2 bar Z2 bar అంటే bar is equal to కాబట్టి ఈ రెండు మనం చేస్తే Z1 bar అంటే Z1 square minus 3 minus 3 9 Z2 bar అంటే Z2 square ఇది minus 3 Z1 bar minus 3 Z1 bar మామూలుగా మనకి చేయటమే 3 9 Z1 Z2 bar minus Z1 bar Z2 minus Z1 bar Z2 Z1 Z1 bar Z2 bar ఈ టర్మినల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ టర్మినల్ తీసుకొస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి mod Z1 Z2 square minus Z1 square అంటే పంపిస్తాం అప్పుడు కామన్ తీసేస్తాం మామూలుగా చేసేస్తాను ఓకేనా చేసేది లాస్ట్ Z1 ఇదేంటంటే Z2 ఇక్కడ Z2 square minus 1 కాబట్టి mod Z equal to 1
mod z1 square minus 9 is equal to mod z1 square equal to 9 కానీ mod z1 అనేది not equal to d అని చేశారు కదా అంటే mod z1 not equal to d చేయాలా mod z2 equal to 1 చేశారు ఓకేనా శశి yes sir mod z2 not z2 mod z2 వేరు మాడ్యులేషన్ వేరు లాస్ట్ లో కూడా రండి నేను లేదు మాడ్యులేషన్ z2 here modulation of z1 right మీకు మెసేజ్ చేయలేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ సరేనా అన్న ఓకే మాట్లాడు ఓకేనండి అన్న మీటింగ్ ఏం చేస్తున్నాను ఎవరెవరు మెటీరియల్ ఒకసారి చెప్పండి ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ ఎవరుందండి ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ వెంకట సాయికి ఏం చేస్తామంటే పూర్ణ ఎవరైనా లేదు నాకు ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ స్కాన్ చేసి సినాప్సిస్ సహా లెక్చర్ షీట్స్ ఒకసారి స్కాన్ చేసేయండి అలాగే ప్రాక్టీస్ కూడా స్కాన్ చేసేటండి అట్లాగే సొల్యూషన్స్ కూడా దానికి రిలేటెడ్ సొల్యూషన్స్ కూడా పెడితే అది గ్రూప్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే వరప్రసాద్ ఒకసారి కాల్ చేయండి అవసరం సార్ మీటింగ్ ఏం చేస్తానండి వరప్రసాద్ కాల్ చేయండి